Welcome to Kanchi TV. Kanchi TV ਦੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੇਚਰਸ ਕੇਅਰ ਸ਼ੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ for nearly over 25 years। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ मैं थानू शायद विनोद जी की कामयाबी के बारे दसा तो शायद पूरा प्रोग्राम ही लग जाए। चलो शुरू कर दिया विनोद जी दे नाल गल। कांची टीवी के सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। तो सविता जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कांची टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। असी अज अपने दर्शकों को दसांगे कि यूके और यूरोप च होम्योपैथी के बारे। होम्योपैथी 200 साल के करीब इनू हो गया और ये जर्मन तो चली सी। वैसे तो साडे देश विच और पूरे फर्स्ट जो मैडिकल सिस्टम हुंदा सी उहदा नाम आयुर्वेदा हुंदा सी और आयुर्वेदा ते बाद होम्योपैथी दा आविष्कार जर्मनी दे विच डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने किया सी। ये तुसी बहुत अच्छी चीज़ दसी है सानू कि जर्मनी दे विच होई आ। नहीं तो कई लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंडिया तो आई आ। इहदे उत्ते तुसी कुछ एक्सपैंड करना चाहोगे कि जी बिल्कुल। थानू मैं जानकर बड़ी हैरानी होएगी कि जिहड़े जिन्हां ने होम्योपैथी का आविष्कार किया जर्मनी दे विच वो भी मेन स्ट्रीम जिहड़ी अज दवाइयां का सिस्टम हैगा आ जिन्होंने एलोपैथी कहते हैं आपां वो फार्मासिस्ट सीगे। ओके। और उन्होंने उस समय 200 साल पहला कुछ पौधों ते इहदा अपने आप ने एक्सपैरीमेंट किया और बाद विच उन्होंने लग्या कि जिहड़ी मेन स्ट्रीम जिहड़ी साइंस हैगी है जिन्हों आपां कन्वेंशनल मेडिसिनस कहते हैं वो कुछ साइड इफेक्ट करती सी तो उन्हां दा जिहड़ा मन सीगा उन्हां दी जिहड़ी इंटरस्ट सीगा वो जड़ी बूटियां की तरफ गया और उन्होंने फिर 200 साल पहला दे करीब होम्योपैथी जर्मन दे विच चलाई। और होम्योपैथिक एक नेचर का बहुत बड़ा कुदरती देन हैगी आ और इहदे विच सब तो बड़ा जिहड़ा बेनीफिट आंदा है कि इहदे विच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उहदा कारण यह है कि क्योंकि बहुत डायलूटिड दवाइयां नूं बड़े डायलूटिड होके दिता जाता है। हाँ जी। तो सब तो पहला तो मैं सारे कांची टीवी दे और दर्शकों को दसना जरूर चाहूँगा कि जद असी हर्बल समझते हैं या असी आयुर्वेदा का नाम लेंदे हैं तो वो दोनों के विच की फ़र्क आ ये मैं जरूर दसना चाहूँगा। हाँ जी, कि होम्योपैथिक और हर्बल दे विच की फ़र्क आ। हर्बल और आयुर्वेदा एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैगा और होम्योपैथी नूं 200 साल होए। हर्बल दे विच असी जड़ी बूटियां दा जिहड़ा अर्क हुंदा है जिन्हों आपां पौधों का एसेंस कह दिंदे आ प्लांट एक्सट्रैक्ट वो असी क्रूड फॉर्म तो कढ़ के असी मरीज़ नूं दिंदे आ या जो सफ़र करता है उन्होंने दिंदे आ आपां। होम्योपैथी दा जिहड़ा इस तो अपोजिट हैगा वो जिहड़ा पौधों का अर्क कढ़िया हुंदा जिहड़ा एसेंस हैगा उन्हों एक सर्टन रेशो दे नाल डायलूट करके है ना जिद्दां आपां हुण देसी भाषा विच या अपनी लैंगवेज विच इहनूं समझण दी कोशिश करिए कि होम्योपैथी जिद्दां आपां राइविना आप डायलूट करके पींदे हैं है ना वो एसेंस कॉन्सनट्रेशन जिहड़ा राइविना का जिहड़ा एसेंस आ उहनूं आपां पानी च पा के उहनूं डायलूट कर लेना और इहदे विच डायलूट दे जिहड़े पोटेंसीज हैगियां जिन्हों आपां डायलूशनस कहंदे आ वो तैयार होंदे आ। फिर उहदे नाल आपां होम्योपैथी दी दवाइयां तैयार करके अकॉर्डिंग टू परसनस दे जिहड़े नेचर हैगे आ है ना ये बहुत बड़ी गल है कि आपां उहदे जिहड़े नेचर उहदा सुभाव किदां दा आ और उहदा टैंपरामेंट जिन्हों आपां कह दिंदे आ कि बॉडी टाइप। हाँ जी। ओके। एक और चीज़ मैं थानू पूछना चाहूँगी तुसी सानू ऑडियंस नूं भी दसो कि मैं सुनिया तुहाडे पिता जी भी होम्योपैथ हैगे आ। हाँ जी। तुहाडी रुचि तुहाडा इंटरस्ट किद्दां आया होम्योपैथ विच? बहुत अच्छा सवाल तुसी कीता। मेरे
ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1974 ਤੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਈ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਥਰ ਵੀ ਆ, ਹੋਮਪੈਥ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਝੀ ਆਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਮਪੈਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਵਟ ਵੀ ਈਟ ਵੀ ਆਰ ਵਟ ਵੀ ਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਇਲੂਟਿਡ ਫਾਰਮ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਨਰ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ CAM ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੀਮੈਨ ਜੀ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋਵਰਸ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪਜਰਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਕੈਮਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲਟਸ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮਪੈਥੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰੈਮੇਡੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਪੈਥੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਨੇਚਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਜਰਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਰਫ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ, ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਾਇਲੂਟਿਡ ਔਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਕ ਬਣਿਆ, ਅਰਕ ਤੋਂ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1902 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਜਦ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ बढ़ाई ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਡਰਾਈ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ, ਉਹ ਅਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਜਰਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਨੀਮਲ, ਮਿਨਰਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਦ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜੇ ਵੀਗਨ ਪੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ
ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਜਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ Courses ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦਵਾਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮਪੈਥ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ GP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ GP ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ GP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ GP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਗਰੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ
इस कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲਸ ਔਰ ਕਈ GPs ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ UK ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਫਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ। ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਦ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਨੀਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਕਸ ਕਿਉਰ ਲਾਈਕ, ਯਾਨੀ ਲਾਅ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਅ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਸੀ TV ਦੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। 3 ਤੱਤਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਰਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ बढ़ा ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਲੂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਦ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਲੂਟਡ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਕਿਉਰ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਰਸ और बड़े मैडिकली धीरे धीरे आए। फिर उसके बाद जड़ी बूटियां दे उत्ते आके बड़ी रिसर्च हुई। इटली दे विचों डॉक्टर काउंट मैटी और जर्मन दे थियोड क्रॉस डॉक्टर जिन्हां ने स्पजरिक नू रीक्रिएट किया, यानी होमोपैथिक दे लॉ दे उत्ते जड़ी बूटियां दे ते आधारित डायलूटेड मैडिसिन सिर्फ जड़ी बूटियां तक ही सीमित रख कर उन्हां दे उत्ते सिस्टम के हिसाब नाल दवाई बनाई। हाँ जी हाँ जी। ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਂਟਲੀ ਕੀ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੱਟਣਾ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੱਟ ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ, ਓਡ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਨਹਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ B ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ,
ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਫਲੂ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੈਟੀਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हुण जिद्दां गर्मियां दा सीजन चल रहा, है फीवर हुण काफ़ी लोगों नूं हुंदा है, होम्योपैथी दे विच है फीवर वेले कुछ हैगा हेल्प करन? हाँ जी, असी जिहड़ी आपां उहनूं कह दिंदे आ कि असी जिद्दां आपां काफ़ी देर तो असी समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि असी बीमारियां दे नां तो या बीमारियां दे हिसाब नाल दवाइयां नूं तैयार नहीं करदे। असी वो बीमारी दा कारण की आ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਾਇੰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੂਲ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਡਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਵਰ, ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਵਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। अपनी सब तो बड़ी चीज़ है आप एक सिस्टम रखा है, क्योंकि जब असी होम्योपैथी का कैरियर बना रहे सी तो साढ़े असी देखने को ये मिलता सी कि कई लोगों का डबल माइंड होंदा सी, कन्फ्यूज होंदे सी कि होम्योपैथिक लैन तो साड़ा समय ना खराब होवे, साढ़े पैसे ना खराब होवे, या साढ़े जिहड़ा उहदे विच असी लै सकते हैं कि नहीं। तो इहदे लिए असी बड़ा अच्छा सिस्टम लैके आए कि आप 10-15 मिनट होम्योपैथी की कर सकती है थोड़े लिए, है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ, यानी कि यूके, यूरोप च, जर्मनी दे विच दवाइयां बन रही हैं। और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा कि जब तुसी किसी देश ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਠੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮ ਦੇਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈਆਂ, 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ।
हाँ जी, मैं सुनिया तुसी कई बुक्स भी लिखी है। हाँ जी, हाँ जी, होम्योपैथिक जब असी धीरे धीरे पढ़ रहे सी तो मेरा सौभाग्य मिले कि मैं अपने गुरुआं दा पिता जी का जो डाटा सीगा और इत्थे मैनू प्रैक्टिस करदे नू काफ़ी चिर हो गया तो असी एक ग्रुप दे नाल मैनू एक रिस्पोंसिबिलिटी दी गई कि तुसी वो पूरे जिहड़े थोड़ा डाटा है एक्सपीरियंसिस है तुसी वो बुक दे उत्ते उतारो तो असी उस एक बुक पब्लिश की सी। बड़ी खुशी की गल हैगी है कि असी वो बुक इत्थे पब्लिश की। हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़े तुसी वीकेंड्स भी खुले होंदे है होलिस्टिक हार्ट सेंटर पे? हाँ जी, असी मंडे टू फ्राइडे फुल डे आ और सैटरडे हाफ डे अपॉइंटमेंट्स के हिसाब नाल असी देखते हैं और जे किसी नू वीकेंड मिलना है तो असी वीकेंड दे विच भी आपां मिल सकते हैं। और सब तो बड़ी गल है कि होम्योपैथिक नू एक साइड इफेक्ट नहीं है होम्योपैथिक दे विच। हाँ जी, और होम्योपैथिक का विस्तार इन्ना ज़्यादा हो गया कि कुछ दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिलदियाँ, यानी कि तुसी जिहड़ी साडी जिहड़ी हेल्थ शॉप है या असी जिहड़ा सेंटर दे विच की प्रोवाइड करते हैं कि कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ असी उन्हां नूं सपोर्ट करने वास्ते दिंदे हैं, कुछ दवाइयाँ उन्हां दी प्रकृति नूं उहदे दे स्वभाव नूं मैच करके बॉडी टाइप नूं मैच करके असी दिंदे हैं और कुछ दवाइयाँ इहदे जिहड़े कैटागरीज़ आ जिद्दां तुसी प्रोग्राम दे विच आपां धीरे धीरे असी अपने दर्शकों नूं प्रोग्राम दे विच कांसी टीवी दे इस प्रोग्राम दे विच बहुत अच्छा तुसी शुरुआत कीती हैगी है ते उहदे विच असी होम्योपैथिक दे विच की कर सकदी है, होम्योपैथिक दे विच किहड़ी कैटेगरी दी दवाइयां हैगियां और होम्योपैथिक कित्थे किन्ना परसेंटेज थानू फायदा दे सकदियां। इदां दी नवीं जिहड़ी रिसर्च हो रही है होम्योपैथिक दे विच और मैं तो चाहूँगा कि होम्योपैथिक नू समझ वास्ते एक बार जरूर होम्योपैथ दे नाल साडे नाल बैठ के एक बार उहदा क्योंकि सुनन च और देखन च दोनों विच अंतर है ना। कई बार इदां लगता है कि होम्योपैथी काम नहीं करेगी है ना, कई बार लगता है कि होम्योपैथिक दे नाल मैनू सारी दवाइयां खानी पैनियां। ਇਹਦਾ एक ही आंसर हैगा, ਇਹਦਾ एक ही उत्तर हैगा कि आपां हुण साडे को असी दवाइयां इन्ने साल तो खा रहे हैं और सानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की फायदे होए आ की फायदे नहीं होए। जिथे फायदे नहीं हो रहे उत्थे आपां कुदरती देन होम्योपैथी नू हर्बल नू आपां इंट्रोड्यूस करके क्यों ना उस चीज़ तो असी छुटकारा पा लईए या अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नू आपां साडी बॉडी दे विच जिहड़े साइड इफेक्ट हो रहे हैं उन्होंने रोक सकीए है ना। अननैसेसरी कोई भी दवाई खानी ठीक नहीं और मैं तो इत्थे तक कहना कि सानू कॉम्पीटिशनस नहीं करना चाहिए है ना कि किहड़ी साइंस ज़्यादा अच्छी किहड़ी साइंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं ये सोचदा कि सारी साइंस एक अपने 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 लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है। जिथे मेन स्ट्रीम की जरूरत है जिथे मेन स्ट्रीम की जरूरत है उत्थे मेन स्ट्रीम अपना काम करती है। जिथे एक हर्बल की जरूरत है जिथे एक होम्योपैथिक की जरूरत है वो होम्योपैथिक काम करती है। इस करके आपां कॉम्पीटिशन ना करके प्रकृति के पूरे समाज नूं आपां एक लैके किस तरीके ना क्योंकि 25 साल तो एक होम्योपैथी का सफ़र तय किया और उहदे विच बड़ी खुशी हुंदी है कि जिन्हां ने होम्योपैथिक नूं अपनाया और अज वो बड़े खुश आ तो उन्हां दे चेहरिਆਂ ते खुशी देख के सानू बहुत अपने आप नूं भी बड़ी खुशी हुंदी है। और मेन स्ट्रीम तो उन्हां नूं कोई फायदा नहीं हो रहा सी और वो दवाई अननैसेसरीज कई दवाइयां खा रहे सी, लेकिन इहदे विच 2-4 चीज़ां दा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो ये हैगा कि दवाई होम्योपैथिक दे विच तुहाडे जीपी नाल गल कीती जाए, तुसी अपने बिहाफ ते अननैसेसरी वो दवाई बंद ना करो। ਉਹਦੇ लिए ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ और होम्योपैथिक ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ कोई आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन एक छोटा जा बदलाव करके तुसी वो प्रॉब्लम नू
ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਫੈਟੀਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, और वो कद तक दवाई खा के अपने आप ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੀਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪੂਰਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਰਮਨ ਦੀ ਇੱਕ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਰਿਸਰਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਬਣੀ, ਹੋਮਪੈਥੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪਜਰਿਕ ਨੇਚਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਪਜਰਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਅਰਕ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਪਜਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਕ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। that's very good, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਬੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ TV, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ
और ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ एक सौभाग्य होएगा। हाँ जी फिर लास्ट क्वेश्चन कि थोड़े को फिर डेटा हैगा या कि acute cases to chronic cases काफ़ी हेल्प हाँ जी साढ़े को एक धीरे धीरे क्योंकि 20-25 साल तो ਅਸੀਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਬ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਔਰ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਐਕਿਊਟ ਟੂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग कांशी टीवी थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू देखने का मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड विच।